So, good evening, everyone. I welcome you all to the second class of the special classes to be taken by respected Sudipto sir. It is needless to say that Sudipto sir is a teacher of perfection. Those who had attended the class of last evening, they must be knowing it well that Sudipto sir has put a lot of effort and strength into designing those slides and then executing, which all speaks volume of his dedication. So we must do justice to that, and I suggest to all the students who are attending today that do make the best usage of these two classes, do ask questions, do interact with him, and express your opinions whether you are liking it, how much are you liking the class, all those stuff. So I again hope and expect that these two classes will really be beneficial to all of you attending it, and I thank you all for participating. So, sir, it's again an honor for the second class. All the charges over to you now, sir. So, bacteria যে ট্রান্সলেশন প্রসেস বা প্রোটিন সিনথেসিস সেই প্রসেসটা নিয়ে আমি এখন বলবো। যে ট্রান্সলেশন যে প্রসেসটা, the information of the protein found in the cell is encoded in a gene of the genome of the cell. মানে সেলের মধ্যে যে জিনোমটা রয়েছে তার মধ্যে তিনটে করে বেস মিলে একটা করে কোডন তৈরি হয়। অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোডন, টাইপ অফ স্পেসিফিক অ্যামাইনো অ্যাসিড will be incorporated into a newly synthesized peptide, a newly synthesized protein. Which amino acid will incorporate will be dictated by the signal or sequence of the gene. তিনটে করে বেস মিলে একটা করে কোডন তৈরি হয়, and the protein coding gene is expressed by transcription of the gene to produce an mRNA, which is followed by the translation of mRNA. The translation involves the conversion of the base sequence of the mRNA into the amino acid sequence of the polypeptide. তাহলে base sequence-টাই ডিকটেট করছে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড ইনকর্পোরেটেড হবে। এই জিনিসটা প্রসিড করার জন্য we need some adapter molecule that will interact with both direction. একদিকে কোডন আছে, কোডনটা কার মধ্যে আছে? mRNA এর মধ্যে আছে, আর উল্টো দিকে আছে অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলো। they are present in the cytosol in a amino acid pool. তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলোকে কোডনের সঙ্গে অ্যাটাচ করতে হবে। so we need, the cell need a adapter molecule for this, for the bidirectional interaction. The base sequence information that specifies the amino acid sequence of a polypeptide is called a genetic code. তাহলে ডিএনএ থেকে আরএনএ তৈরি হচ্ছে, এই আরএনএ এর মধ্যে জেনেটিক কোড গুলো আছে, তাদের একটা তিনটে করে বেস মিলে আমরা বলছি একটা করে কোডন। সেই অনুযায়ী ট্রান্সলেশন হচ্ছে, এই বেস গুলো অনুযায়ী অ্যামাইনো অ্যাসিড ভেতরে ঢুকছে, প্রোটিন তৈরি হচ্ছে, এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড আর লাইগেটেড উইথ ইচ আদার বাই ফর্মিং এ পেপটাইড বন্ড। তাহলে ট্রান্সলেশন অলওয়েজ প্রসিডস ফ্রম 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম direction of the mRNA, and polypeptide synthesis takes place on ribosome where the genetic message encoded in the mRNA translated. তাহলে এই যে পুরো প্রসেসটা করা হয় সাইটোসলের মধ্যে, ইউক্যারিওটিক সেলের সাইটোসলের মধ্যে, ব্যাকটেরিয়াল সাইটোসলের মধ্যেই হবে। যেহেতু ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কোনো সাবসেলুলার লোকালাইজেশন সেভাবে নেই, and the polypeptide is always made from the N to C terminal, and amino acids are brought to the ribosome bound to tRNA molecule. তাহলে এইটা হচ্ছে একটা ট্রান্সলেশনাল মেশিনারি, যেখানে এখানে থাকবে mRNA, এখানে রাইবোজোমে দুটো সাব ইউনিট এসে বাইন্ড করছে। এটা অ্যাডাপ্টার মলিকিউল, আমি যেটা বলছিলাম অ্যাডাপ্টার মলিকিউল। সেটা কি ধরনের মলিকিউল? সেটা আরএনএ, সেটাও আরএনএ, সেটা একটা টিআরএনএ মলিকিউল। টিআরএনএ বাই ডাইরেকশনাল ইন্টারঅ্যাকশন করছে, একদিকে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে কোডন গুলোর সঙ্গে, এগুলো কোডন তিনটে করে বেস মিলে একটা কোডন। তাহলে টিআরএনএ এর বেসে যে বেস রয়েছে, টিআরএনএ এর বেসে এরকম তিনটে বেস রয়েছে, টিআরএনএ এর পায়ের দিকে তিনটে বেস রয়েছে। এই তিনটে বেস গুলো এই কোডনের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে, they can form hydrogen bond with the codon. তাহলে সেইটাকে বলবো অ্যান্টিকোডন। তাহলে কোডন অ্যান্টিকোডন ইন্টারঅ্যাকশন করছে। তাহলে এগুলো সব স্পেসিফিক, একটা কোডনের জন্য যে টিআরএনএ ইনকর্পোরেটেড হবে সেটা স্পেসিফিক, এবং টিআরএনএ
ফর ইচ অ্যামাইনো অ্যাসিড আমরা জানি কটা অ্যামাইনো অ্যাসিড সেলের মধ্যে থাকে 20 অ্যামাইনো অ্যাসিড এই 20টা অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য প্রত্যেকটার জন্য একটা করে টিআরএনএ রয়েছে কিন্তু এখানে কিছু কিছু এক্সেপশন থাকে যেমন কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কোন মানে কোডনের ক্ষেত্রে একের বেশি অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ ঢুকতে পারে মানে অ্যামাইনো অ্যাসিড বাউন্ড টিআরএনএ এখানে ইনকর্পোরেটেড হতে পারে দ্যাট ইজ কল্ড কোডন ডিজেনারেস এটা এক্সেপশন কিন্তু এইগুলো ছাড়া বাকি যে এইগুলো আছে কোনো স্পেসিফিক টিআরএনএ এর জন্য কোনো স্পেসিফিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকবে এবং দা টিআরএনএ অ্যান্টিকোডন আর কোডন স্পেসিফিক তাহলে পুরো জিনিসটাই স্পেসিফিসিটির উপর ডিপেন্ড করছে এবং এই পুরো জিনিসটাই যে প্রোটিন সিনথেসাইজিং যে মেশিনারি it occurs in the presence of ribosome without ribosome protein synthesis হতে পারে না কেন polypeptide synthesis takes place by the ribosome several thousands of ribosomes are present in each cell and ribosome bind to the mRNA and facilitate the binding of the tRNA to the mRNA যেটা একটু আগে বলছিলাম অ্যাডাপ্টারের সঙ্গে কোডনের ইন্টারঅ্যাকশন by the participation of anticodon present in the base of the adapter molecule tRNA. The both prokaryote and eukaryote ribosome consists of two unequally sized subunits, large and small. আমরা জানি প্রোক্যারিওটিকের ক্ষেত্রে কি হয় 60 আর 40 তাই তো প্রোক্যারিওটিকের সাবইউনিট গুলো কি কি 60 40 No, sir. কি বলো 50 and 30. yes 50 30 আর ইউক্যারিওটিকের ক্ষেত্রে সেটা হলো 60 40 each subunit contains one or more rRNA molecules সেগুলো কি কি আমরা নেক্সট স্লাইডে আসছি ব্যাকটেরিয়া যে রাইবোজোম সেটা 70s রাইবোজোম বলে তার সাবইউনিট গুলো 50s আর 30s এই 50s এর মধ্যে দু রকমের rRNA মলিকিউল আছে 23s আর 5s আর 31 প্রোটিন আর দেয়ার এবং 30s সাবইউনিটের মধ্যে কি আছে 16s rRNA এই 16s rRNA একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে ব্যাকটেরিয়া স্পিসিস আইডেন্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে সিকোয়েন্স আইডেন্টিফাই করা হয় তো সিকোয়েন্স সিমিলারিটি দেখতে পাওয়া যায় সেম স্পিসিসের ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে 16s rRNA সিকোয়েন্স সিমিলারিটি দেখতে পাওয়া যায় এবং ইউক্যারিওটিক রাইবোজোম এটা আমি বলছি না তবু মানে যেহেতু ক্লাস ইজ নট কনসার্ন উইথ দ্য ইউক্যারিওটিক ট্রান্সলেশন মেকানিজম এটা বলছি না রাইবোজোমের মধ্যে কি আছে রাইবোজোমের মধ্যে কিছু স্পেসিফিক আছে এইখানে একটা জিনিস বলা আছে সেটা হচ্ছে যে এই 21 যে প্রোটিন গুলো রয়েছে এর মধ্যে এই 21 এই প্রোটিন গুলো মানে বলা হয় এস প্রোটিন এই বিভিন্ন প্রোটিন গুলোর সঙ্গে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে যেগুলো প্রোটিন সিনথেসিসকে ব্লক করে তার মধ্যে একটা হলো স্ট্রেপ্টোমাইসিন যেটা S12 বলে একটা প্রোটিন রয়েছে স্মল সাব ইউনিটে তার সঙ্গে বাইন্ড করে এবং এই যে 31 যে প্রোটিন রয়েছে তাদের সবগুলো বলা হচ্ছে L1 to L31 এর মধ্যে L7 যে প্রোটিনটা তার দুটো কপি থাকে বাকি সবগুলো প্রোটিনের একটা করে কপি থাকে সরি একটা ভুল হয়ে গেল বলতে সেটা হচ্ছে L7 and L12 এই দুটো প্রোটিনের দুটো কপি থাকে বাকি সমস্ত প্রোটিন একটা করে কপি আছে L1 to L31 প্রোটিন রাইবোজোমের দুটো সাব ইউনিট আছে 50s আর 30s দুটো সাব ইউনিটের মধ্যে এইভাবে প্রোটিন সিনথেসিসের জন্য ট্রান্সলেশন মেকানিজমের জন্য যে সাইট গুলো লাগে সেগুলো আছে সেটা কি তিনটে সাইট লাগে তোমরা সবাই পড়েছো এটা একটা হলো পি সাইট পেপটাইডিল সাইট একটা এ সাইট আর একটা ই সাইট ই সাইটটা শুধুমাত্র 50s সাব ইউনিটে আছে আর এ সাইট আর ই সাইট এ সাইট আর পি সাইট both are characteristics of 50s and 30s the p site কি হয় peptidyl site where the tRNA carrying the growing polypeptide chain is located on the consist of both a small large subunit তাহলে এইখানে পেপটাইডিল বন্ড তৈরি হবে পেপটাইডাইল ট্রান্সফারেজ ফাংশন করবে পেপটাইডিল বন্ড তৈরি হবে the first amino acid will bind with the amino acyl site a site first amino acyl tRNA মানে অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটা ফার্স্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড কি যেটা
প্রোক্যারিওটিকে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ফার্স্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড কি যেটা দিয়ে প্রোটিন চেন, যে কোনো প্রোটিন চেন শুরু হয়, আর নাম বলতে পারেন? হ্যাঁ, ইয়েস, মিথিওনিন। তাহলে মিথিওনিন, মিথিওনাইল টিআরএনএ এখানে বাইন্ড করবে অ্যামাইনো অ্যাসিড সাইড। তাহলে এন্ড পি সাইড দিয়ে আনচার্জ টিআরএনএ বাইরে বেরিয়ে যাবে, where the tRNA binds on its path from the P side to leaving the ribosome and consists only the large subunit। তাহলে এইখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে সাবইউনিটগুলো এইভাবে একে অন্যের সঙ্গে অ্যাটাচড, এইভাবে একে অন্যের সঙ্গে মানে ইন্টারঅ্যাক্ট করে এই পুরো যে লার্জ মাইক্রোমলিকুলার স্ট্রাকচার সেটাকে স্টেবিলাইজ করেছে। তাহলে ট্রান্সফার আরএনএ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাডাপ্টার মলিকিউলের 3 প্রাইম এন্ডে থাকে, 3 প্রাইম এন্ডে অ্যামাইনো অ্যাসিড এসে বাইন্ড করে। এখানে একটা আর্ম আছে, একটা স্পেসিফিক সিকোয়েন্স আছে যার নাম সিসিএ। এই যে 3 প্রাইম যে অ্যাডেনিন তার সঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিড এসে বাইন্ড করছে। During translation of mRNA, transfer RNA brings specific amino acid to the ribosome, which is to be added to a growing polypeptide chain. And correct amino acid sequence of a polypeptide is achieved as a result of কি result? একটা হচ্ছে এই অ্যান্টিকোডনের সাথে কোডন বাইন্ড করবে, and binding of each amino acid to the specific tRNA। প্রত্যেকটা 20টা অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য 20টা এইভাবে মানে tRNA আছে। যে tRNA স্ট্রাকচার যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে স্ট্রাকচারের মধ্যে কিছু পার্ট বেস পেয়ার্ড, কিছু পার্ট ওপেন রয়েছে, নন বেস পেয়ারিং পার্ট। সেই পার্টগুলো মধ্যে কিছু স্পেসিফিক আনইউজুয়াল রেসিডিউ আছে, কিছু আনইউজুয়াল বেস রয়েছে। প্রথম কথা হচ্ছে যে বেসগুলো কমপ্লিটলি মানে অনেক বেস রয়েছে এখানে যেগুলো মিথাইলেটেড, যেমন ধরো এমজি, দেখো মিথাইলেটেড গুয়ানোসিন। এছাড়া কিছু আনইউজুয়াল বেস রয়েছে, এই যে ডাইমিথাইল গুয়ানোসিন, মিথাইল ইনোসিন। ইনোসিন একটা আনইউজুয়াল বেস। এই যে কোডন আর অ্যান্টিকোডন ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে। আচ্ছা, প্রথমে বলি মিথাইলেশনের কি দরকার। প্রথম কথা হচ্ছে যে টিআরএনএটা রাইবোজোমের সঙ্গে বাইন্ড করবে, এবং টিআরএনএ ডিউরিং দা বাইন্ডিং অফ দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড, মানে অ্যামাইনো অ্যাসিড যখন টিআরএনএ এর সঙ্গে বাইন্ড করছে, দিস ইজ এ এনজাইম ক্যাটালাইজড রিঅ্যাকশন। যে রিঅ্যাকশনটা কে মানে ক্যাটালাইজ করে, এনজাইমের নাম হলো অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ সিনথেটেজ। তাহলে টিআরএনএ এর সঙ্গে প্রোটিন ইন্টারঅ্যাকশন হবে। তাহলে প্রোটিন ইন্টারঅ্যাকশন হওয়ার জন্য দ্যাট মলিকিউল নিডস টু বি হাইড্রোফোবিক ইন নেচার। তার মিথাইলেশন হলে হাইড্রোফোবিসিটি বাড়ছে, that promote the interaction of tRNA molecule with diverse type of protein। আর সেকেন্ড হচ্ছে এখানে কিছু আনইউজুয়াল বেস রয়েছে যেটা which dictates the certain part of the molecule, which resides in the certain part of the molecule, and depending on the presence of these unusual bases, the loops of the parts as named as shown here। যেমন ধরো UH টা কি, ডাইহাইড্রোইউরিডিন, এবং এখানে আছে ইনোসিন, আর থাকে মিথাইল সাইটোসিন। এগুলো সব আনইউজুয়াল বেস। এই বেসগুলো থাকার জন্য টিআরএনএর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার রয়েছে কিছু কিছু। এবং টিআরএনএর যে অ্যান্টিকোডন তার পোলারিটি হলো 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম, এইভাবে আছে অ্যান্টিকোডনটা। এটা উল্টো হয়ে বাইন্ড করছে উইথ কোডন, মানে 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম যদি অ্যান্টিকোডন হয় তাহলে কোডনটা হবে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম। তাহলে এটা হলো স্ট্রাকচার। এই স্ট্রাকচারটা অনেকটা ক্লোভার লিফের মতো। এবং এই যে স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছ, tRNA are 75 to 90 nucleotide long, having a clover leaf structure. The difference in the tRNA sequence explain the ability of the particular tRNA molecule to bind with the specific amino acid. The clover leaf result from the complementary base pairing between the different section of the molecule। যেমন 4টে জায়গা আনবাউন্ড রয়েছে, 4 base pairs by the 4 loops, 1 2 3 4, এই 4টে লুপ রয়েছে। এটা 1 লুপ নাম্বার 1, এটা হচ্ছে লুপ নাম্বার 2, লুপ নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যান্টিকোডন লুপ, লুপ নাম্বার 3 হচ্ছে এটা এক্সট্রা আর্ম। লুপ 3 contains 3 nucleotide anticodon sequence which pairs with the 3 nucleotide codon sequence in the mRNA during translation। তাহলে এখানে একটা জিনিস আমি একটু আগেই বললাম, মিথাইলেশনের ইম্পর্টেন্টটা কি, মানে ইম্পর্টেন্সটা কি, টু কনফার মোর অ্যান্ড মোর প্রোটিন বেস ডিএনএ প্রোটিন ইন্টারাকশন বা আরএনএ প্রোটিন ইন্টারাকশন উইথ ডিফারেন্ট এনজাইমস। এবং এখানে যে ইয়েগুলো রয়েছে, আনইউজুয়াল বেস গুলো রয়েছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইনোসিন, এছাড়া থাকে রাইবোথাইমিডিন, সিউডোইউরিডিন, ডাইহাইড্রোইউরিডিন, মিথাইল গুয়ানোসিন। এই পার্টটা হচ্ছে টি সাইসি লুপ। এখানে
বেশি অ্যামাউন্টে অ্যাবান্ডেন্স রয়েছে, এই বেসগুলোর অ্যাবান্ডেন্স রয়েছে টি সাইসি, রাইবোথাইমিডিন, সিউডোইউরিডিন এবং সাইটিডিন। এখানে রয়েছে ডিএইচইউ লুপ, ডাইহাইড্রোইউরিডিন লুপ। উল্টো দিকে আছে অ্যান্টিকোডন আর্ম, অ্যান্টিকোডন লুপ, এবং এখানে একটা এক্সট্রা আর্ম রয়েছে দ্যাট ইজ ভ্যারিয়েবল ইন বেস সিকোয়েন্স, বেস নাম্বার অফ বেসেস। এইটা যে 5 প্রাইম এন্ডটা ইট ইজ ফসফোরাইলেটেড and 3 prime end is terminated in the মানে by the sequence CCA। এন্ডটা হলো A সিকোয়েন্স যার সঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিড বাইন্ড করবে। তাহলে এগুলো হচ্ছে আনইউজুয়াল সব বেস রয়েছে এখানে। এবারে যখন টিআরএনএ এর সঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিড বাইন্ড করে তখন যে রিঅ্যাকশনটা হয় মানে which is catalyzed by amino acyl tRNA synthetase. This process is also called amino acylation or charging or activation and produces amino acyl tRNA or charged tRNA. বাট আমি বলেছিলাম প্রত্যেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য আলাদা আলাদা tRNA রয়েছে, ডিফারেন্ট tRNA রয়েছে। সো देयर आर 20 different amino acyl tRNA synthetase and 20 different amino acyl tRNA, 20 different tRNAs. Each enzyme recognizes a particular structural feature of the tRNA or tRNA, its amino acylates. এই যে রিঅ্যাকশনটা যেটা সেটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে প্রথমে এটিপি বাইন্ড করে, সো এখানে তখন একটা ইন্টারমিডিয়েট স্ট্রাকচার তৈরি হয় যার নাম হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসাইল অ্যাডেনাইলেট। অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে এই এএমপি বাইন্ড করে এই স্ট্রাকচারটা তৈরি করেছে। এরপরে আসবে টিআরএনএ। টিআরএনএ এলে এই এএমপি পোরশনটা ডিসোসিয়েট করে যাবে, ডিটাচ হয়ে যাবে, and tRNA will be acylated by the binding of this amino acid। তাহলে কি হচ্ছে হোল যে স্ট্রাকচার পুরো রিঅ্যাকশনটা হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড প্লাস এটিপি প্লাস টিআরএনএ প্লাস H2O তৈরি হচ্ছে কি অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ প্লাস এএমপি প্লাস 2PI। এই রিঅ্যাকশনটাও the del G of this reaction is close to 0। তাহলে কি করে এটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হচ্ছে, সামনের দিকে ফরওয়ার্ডে মুভ করছে কিভাবে? বাই দ্য হাইড্রোলিসিস অফ PPI, পাইরোফসফেটেজ এনজাইম দিয়ে হাইড্রোলিসিস হবে, 2PI তৈরি করবে, -7 কিলোক্যালোরি পার মোল এনার্জি তৈরি হবে, রিঅ্যাকশনটা ফরওয়ার্ডে যাবে। তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসাইলেটেড যে টিআরএনএ তার স্ট্রাকচার কেমন? তার স্ট্রাকচার হচ্ছে এরকম, তলায় অ্যান্টিকোডন, এটা ডাইহাইড্রোইউরিডিন আর্ম, এটা টি সাইসি লুপ, এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের যে সিসিএ আছে ওই সিসিএ এর উপরে যে ফসফেটটা, সেই ফসফেট দিয়ে ওটা এই যে এ টার্মিনাল যে এ, তাহলে সি আর সি এর সঙ্গে এর একটা ফসফো অ্যানহাইড্রাইড বন্ড রয়েছে এখানে, এর তলায় লাস্ট যে বেসটা সেটা সি, তারপর ফসফেট, তারপর অ্যাডেনিন, এই অ্যাডেনিনের 3 প্রাইমের সঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা বাইন্ড করে আছে। এটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসাইলেটেড টিআরএনএ স্ট্রাকচার। এবার এই যে প্রসেসটা, এই অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ সিনথেটেজ দিয়ে যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের চার্জিং হচ্ছে বা অ্যামাইনো অ্যাসাইলেশন অফ টিআরএনএ হচ্ছে, সেখানে দু রকম এনজাইম পার্টিসিপেট করতে পারে। এর নাম একটা হলো, একটা হচ্ছে ক্লাস 1 অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ সিনথেটেজ এবং ক্লাস 2 অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ সিনথেটেজ। এই যে ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ক্লাস 1 যদি হয় তাহলে the 2 prime of the terminal adenine will be amino acylated, 2 prime OH will be amino acylated। তাহলে এখানে 2 prime OH এর সঙ্গে বাইন্ড করে আছে, 2 prime এর সঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিড বাইন্ড করে আছে, সেটা কি করছে? ক্লাস 1 অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ সিনথেটেজ। এবং ক্লাস 2 কি করছে? 3 প্রাইম OH এর সঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসাইলেশন করছে। তাহলে 3 প্রাইম 2 ক্লাস 2 যদি পার্টিসিপেট করে তাহলে 3 প্রাইম অফ দ্য অ্যাডেনিন উইল বি অ্যামাইনো অ্যাসাইলেটেড। তাহলে এই দুটো এনজাইম থাকার কারণটা কি? তার কারণটা হচ্ছে আমি কি বলেছি যে 20টা অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য 20টা টিআরএনএ, তাহলে সবগুলো টিআরএনএ অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে একসঙ্গে ফাংশন করছে, একসঙ্গে পার্টিসিপেট করছে। তাহলে কি করতে হবে? যখন একসঙ্গে সাইমালটেনিয়াসলি সেম রিঅ্যাকশন বিভিন্ন জায়গায় চলছে, তখন আমাদের নাম্বার অফ দ্য মলিকিউল ইনক্রিজ করতে হবে টু increase the probability of the reaction to be occurred। তার জন্য টিআরএনএ নাম্বার বাড়াতে হবে, এনজাইমের নাম্বার বাড়াতে হবে, and to prevent the collision, intramolecular collision between the molecules। তাহলে কি হচ্ছে? যদি অ্যামাইনো অ্যাসিড টিআরএনএ সিনথেটেজ অনেক বেশি বেড়ে যায় তাহলে it will interact মানে at the same time two molecules class 1 and class 2 will interact with the same tRNA in the different phases of the molecule to prevent the collision, intramolecular collision between the molecules।
তাহলে দু রকম রিঅ্যাকশন মেকানিজম সাইমালটেনিয়াসলি চলতে পারে উইদাউট ইন্ট্রামলিকুলার কলিশন। সেই জন্য দুটো ক্লাসের অ্যামিনো অ্যাসিড টিআরএনএ সিনথেটিস প্রেজেন্ট থাকে এবং দুটো স্ট্রাকচার কমপ্লিটলি আলাদা। কমপ্লিট কি বলতো, ক্লাস 1 যে টিআরএনএ সিনথেটিস সেগুলো সব মনোমার হয়, ক্লাস 2 গুলো ডাইমার হয় এবং ওই একটার মধ্যে বিটা ফোল্ড স্ট্রাকচার বেশি থাকে, একটার মধ্যে থাকে রসম্যান ফোল্ড। তার মানে মেকানিজম অফ ইন্টারাকশন উইথ দ্য টিআরএনএ will occur in the different phases of the tRNA molecule and by different mechanism। তাহলে ইন্ট্রামলিকুলার কলিশন হবে না এবং সাইমালটেনিয়াসলি অনেক টিআরএনএ মলিকিউল অ্যাসাইলেট হতে পারে, অ্যামিনো অ্যাসাইলেট হতে পারে। তাহলে এইটা হচ্ছে এইরকম তোমার টিআরএনএ রিঅ্যাকশন মেকানিজমটা কি হয়। সেখানে ধরো ভ্যালাইল টিআরএনএ এখানে অ্যামিনো অ্যাসাইলেটেড হচ্ছে বাই প্রেজেন্স অফ ভ্যালিন। তাহলে এই যে তোমার এনজাইমটা, এই এনজাইমটার সঙ্গে প্রথমে বাইন্ড করছে কে, এই যে ভ্যালিন প্রথমে বাইন্ড করলো, ভ্যালিন অ্যাজ এ অ্যামাইনো অ্যাসিড এনজাইমের সঙ্গে বাইন্ড করলো। এনজাইমের নাম কি, ভ্যালাইল টিআরএনএ সিনথেটেজ। তাহলে ভ্যালিন বাইন্ড করছে, তার সঙ্গে এটিপি বাইন্ড করছে, এই যে ভ্যালিন এন্ড এটিপি বাইন্ড উইথ দ্য সেম অ্যাক্টিভ সাইট এন্ড 2 ফসফেট উইল বি রিলিজড। পাইরোফসফেটেজের উপরে কাজ করবে এনজাইমটা, ফসফেটটা ডিগ্রেড করে 2PI তৈরি করবে, রিঅ্যাকশনটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে বা এক্সারজনিক হয়ে যাবে। তাহলে এখানে তৈরি হচ্ছে ভ্যালাইল এএমপি, অ্যামাইনো অ্যাসিড এএমপি এনজাইম তৈরি হচ্ছে। এরপরে কি হবে, এর সঙ্গে টিআরএনএ আনচার্জ টিআরএনএ বাইন্ড করবে। ভ্যালিনের জন্য যে টিআরএনএ তার যে অ্যান্টিকোডন সেটা সিএএ। তাহলে ভ্যালিনের যে কোডন যেটা এমআরএনএ এর মধ্যে থাকবে তার সিকোয়েন্সটা কি হবে কেউ বলতে পারবে? টিআরএনএটা অ্যান্টিকোডনের সিকোয়েন্সটা হচ্ছে সিএএ 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম। তাহলে কোডনের সিকোয়েন্সটা কি হবে? হ্যালো, GU না GUU 5 prime to 3 prime হবে UUG। UUG, yes, UUG। তাহলে আনচার্জ টিআরএনএ বাইন্ড করলো, দ্যাট টিআরএনএ ইজ স্পেসিফিক ফর ভ্যালিন। তাহলে এখানে বাইন্ড করলো, বাইন্ড করার পর এইভাবে একটা ফসফো অ্যানহাইড্রাইড লিংকেজ তৈরি হচ্ছে, ভ্যালিন উইথ এএমপি প্লাস টিআরএনএ, আনচার্জ টিআরএনএ। তাহলে এই যে এএমপি অ্যামাইনো অ্যাসাইল এএমপি যে স্ট্রাকচারটা, সেখান থেকে এএমপি বেরিয়ে যাওয়ার পর ভ্যালিন উইল বি লাইগেটেড উইথ দ্য টিআরএনএ অনলি। তাহলে অ্যামিনো অ্যাসাইলেশন হয়ে গেল। অ্যামিনো অ্যাসাইলেশনের পরে অ্যামাইনো অ্যাসিড টিআরএনএ এএমপি রিলিজেস and enzyme return to its original state। তাহলে এইভাবে সিকোয়েন্সিয়ালি রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে। আচ্ছা, এই যে অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ এর স্ট্রাকচারটা কেমন? এটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসাইল এএমপি স্ট্রাকচার, ইন্টারমিডিয়েটটা। এটা হলো অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ স্ট্রাকচার। এর সঙ্গে ফ্যাটি অ্যাসাইল টিআরএনএ এর ভীষণ মিল রয়েছে। এখানে টিআরএনএটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টার স্পিসিস, যেটা টিআরএনএ এর সঙ্গে অ্যাসাইলেশন হচ্ছে। মানে উল্টো দিকে ফ্যাটি অ্যাসাইল সিও এর সঙ্গে এর সিমিলারিটি হচ্ছে, এখানে অ্যাসাইলেশনের যে অ্যাকসেপ্টার স্পিসিস ওটা হচ্ছে COSH, COS অ্যাসাইল কোয়ে, এটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টার স্পিসিস। দুটোই কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসাইলেটেড মলিকিউল। একটা অ্যাসাইলেশন অ্যাকসেপ্টার হচ্ছে টিআরএনএ আর একটা COA। এটা যখন ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস হয় তখন এই ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হয়। তাহলে এই রকম এনজাইমই ওখানে পার্টিসিপেট করবে অ্যামিনো অ্যাসাইল টিআরএনএ সিনথেটেজের মতোই। সেখানে ফ্যাটি অ্যাসাইল টিআরএনএ ফ্যাটি অ্যাসাইল COA সিনথেটেজ হবে। রিঅ্যাকশনটা একই, প্রথমে মানে ফ্যাটি অ্যাসাইল এএমপি তৈরি হবে, মানে ফ্যাটি এএমপি তৈরি হবে, ফ্যাটি অ্যাসিড এএমপি ইন্টারমিডিয়েট। তারপর তার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করবে অ্যাসিটাইল কোয়ে, মানে অ্যাসাইল কোয়ে, ঠিক আছে, COSH বাইন্ড করবে। তাহলে এটা স্ট্রাকচার, এটা তোমরা আগেই দেখেছো স্ট্রাকচারটা। এই CAA 5 প্রাইমটা ফসফোরাইলেটেড, CAA মলিকিউল রয়েছে, CA এর 3 প্রাইম অর 2 প্রাইম, এই দুটোর সঙ্গে ইদার 3 প্রাইম অর 2 প্রাইম, তার সঙ্গে অ্যামিনো অ্যাসাইলেশন হয়ে আছে ডিপেন্ডিং অন দ্য প্রেজেন্স মানে পার্টিসিপেশন অফ দ্য ক্লাস 1 and class 1 or class 2 অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ সিনথেটেজ। তাহলে এবং অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ সিনথেটেজেস আর হাইলি ডিসক্রিমিনেটিং অ্যাক্টিভিটি আছে তাদের। তো যে অ্যাক্টিভেশন সাইট সেটা খুব ডিসক্রিমিনেটিং। রং যদি বেস ঢোকে, রং যদি কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড ঢোকে
তাহলে তাকে রিলিজ করে দেবে। কি কি দেখা গেছে, যদি tRNA specific for threonine acylated with threonine, the structure is stable. যদি থ্রিওনিনের tRNA এর সঙ্গে ভ্যালিন মিস ইনকর্পোরেশন হয়, that amino acyl bond will be rapidly hydrolyzed এবং ফিউজ, এটা কেন হচ্ছে, ধরো থ্রিওনিন আর ভ্যালিন, এই যে যখন অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো অ্যাক্টিভেশন সাইটে ঢুকছে তখন দে আর ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ স্পেসিফিক cysteine molecule, cysteine and aspartic acid, and the structure is stabilized by participation of divalent cation. এখন থ্রিওনাইল যে tRNA সিনথেটেজ, তার যে অ্যাক্টিভ সাইট that is specific for threonine, and cysteine and aspartic acid can interact with this OH group. On the other hand, if valine gets rapidly incorporated into the active site of threonyl tRNA synthetase, the valine কোনো OH গ্রুপ নেই, সেখানে কি আছে, হাইড্রোফোবিক মিথাইল গ্রুপ। তাহলে মিথাইল গ্রুপ দিয়ে ওই অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড আর হিস্টিডিন, মানে যেটা অ্যাক্টিভ সাইটে যে অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো আছে সেইগুলোর সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারছে না। তাহলে কি হবে, মানে ভ্যালিন উইল বি র্যাপিডলি এক্সক্লুডেড ফ্রম দ্য অ্যাক্টিভ সাইট অফ দ্য থ্রিওনাইল tRNA সিনথেটেজ। উল্টো দিকে যদি সেরিন থাকে, সেরিনের কিন্তু দেখো থ্রিওনিনের মতোই OH গ্রুপ আছে, তাহলে থ্রিওনিন ক্যান বি মিস ইনকর্পোরেটেড ইনটু দ্য অ্যাক্টিভ সাইট অফ থ্রিওনাইল tRNA সিনথেটেজ। এবং few synthetases achieve high accuracy without editing. ওদের একটা প্রসেস রয়েছে যেটা দিয়ে এডিটিং করতে পারে। কি প্রসেসটা, যদি অ্যামাইনো অ্যাসিড, এই প্রসেসটাকে বলছে প্রুফ রিডিং বাই অ্যামাইনো অ্যাসিড tRNA সিনথেসিস ইনক্রিজেস দ্য ফিডেলিটি অফ দ্য প্রোটিন সিনথেসিস। এরর মেকানিজমকে ডিক্রিজ করে, ফিডেলিটি ইনক্রিজ করে। তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে ফিডেলিটি ইনক্রিজ করে কি করে অ্যামাইনো অ্যাসিড সিনথেসিস। প্রথম কথা হচ্ছে যে মানে যেগুলো রং অ্যামাইনো অ্যাসিড সেগুলোকে ইনকর্পোরেট করতে প্রিভেন্ট করছে বাই স্টিরিক, মানে বলা যায় স্টিরিক এক্সক্লুশন মেকানিজম, স্টিরিক এক্সক্লুশন বলা যেতে পারে। আরেকটা হচ্ছে যদি রং অ্যামাইনো অ্যাসিড ঢুকে যায় তাহলে দেয়ার উইল বি প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি বাই অ্যামাইনো অ্যাসিড tRNA সিনথেসিস ইনক্রিজেস দ্য ফিডেলিটি। এটাকে এই দুটো প্রসেস তাকে বলছে ডুয়াল সিড মেকানিজম। প্রথম হচ্ছে স্টিরিক এক্সক্লুশন, পরে হচ্ছে এডিটিং। এডিটিংটা হচ্ছে কি করে, তার একটা প্রিন্সিপাল আছে, এটাকে বলছে ডুয়াল সিড মেকানিজম। তার প্রিন্সিপালটা হচ্ছে অ্যাসাইলেশন সাইট রিজেক্ট দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্যাট আর লার্জার দ্যান দ্য কারেক্ট ওয়ান। যেমন ধরো ভ্যালিন কিংবা তোমার ধরো ফিনাইল অ্যালানিন আর ট্রিপ্টোফ্যান। ট্রিপ্টোফ্যানটা ফিনাইল অ্যালানিনের চেয়ে বড় মলিকিউল, তাহলে তাকে রিজেক্ট করে দেবে। ফিনাইল অ্যালানিন tRNA সিনথেটেজ will reject the larger than the correct one, will reject the tryptophan because there is a insufficient room for them, whereas the hydrolytic site, এই অ্যাক্টিভেশন সাইটের পাশেই একটা হাইড্রোলাইটিক সাইট আছে এবং এই এনজাইমটার একটা ফ্লেক্সিবল আর্ম আছে। when the wrong amino acid gets incorporated, the amino acyl tRNA তার যে তোমার অ্যাফিনিটি আছে টুয়ার্ডস দ্য অ্যাক্টিভেশন সাইট সেটা ডিক্রিজ করছে। যদি রং অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাক্টিভেশন সাইটে থাকে তাহলে অ্যাফিনিটি টুয়ার্ডস দ্য অ্যাক্টিভেশন সাইট উইল বি ডিক্রিজড, and immediately by the use of flexible arm the wrong amino acid containing enzyme active site will be transported to the editing site, and where the wrong incorporated amino acid will be degraded or hydrolyzed. তাহলে সেখানে কি হচ্ছে, whereas the hydrolytic site মানে editing site cleaves the activated species that are smaller than the correct one. তাহলে tRNA যদি ফিনাইল অ্যালানিনের চেয়ে আরো ছোট মলিকিউল ইনকর্পোরেট হয়, ধরো অ্যালানিন, তাহলে সেই মলিকিউলটা এই যে অ্যাক্টিভেশন সাইট সেখানে প্রপারলি অ্যাকোমোডেট হচ্ছে না। তখন কি হবে, this flexible arm will be swing from activation site to editing site to release out the alanine which has been incorporated in the place of phenylalanine, and the proteins are synthesized in the amino to carboxy terminal direction. সেটা কিভাবে প্রুভ করা যায়, by
টেকিং হিমোগ্লোবিন, ধরো আরবিসি নেওয়া হলো, আরবিসি কে আমরা ইনকিউবেট করছি ইন এ মিডিয়া কন্টেনিং টাইট্রিয়াম। টাইট্রিয়াম যদি ইনকিউবেট করা হয় তাহলে টাইট্রিয়াম ঢুকে যাবে, এনটিপিস গুলো টাইট্রিয়াম দিয়ে লেবেলড হয়ে যাবে, এবং আমরা দেখবো যে when after sufficient time of incubation যদি আমরা ওই হিমোগ্লোবিনটা আইসোলেট করি এবং তাকে আলফা বিটা দুটো সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারে ডিফারেন্সিয়েট করি এবং তার কি লেভেল আছে সেটা যদি আমরা দেখি বাই অটো রেডিওগ্রাফি, we will find that after the 4 minute of pulse, মানে পালস বলতে এখানে 4 মিনিট অফ এক্সপোজার অফ রেডিওঅ্যাক্টিভ প্রিকারসারস, 4 মিনিটে আমরা যে স্যাম্পল গুলো পাচ্ছি তার কার্বক্সি টার্মিনালটা লেভেল হয়ে যাচ্ছে, যত টাইম বাড়ছে তার এন টার্মিনালটা লেভেল হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস when the precursor was added, then the protein that was synthesizing at that time, the amino terminal has been completed, only the carboxy terminal at that time was synthesizing। তাহলে কার্বক্সি টার্মিনালের মধ্যে টাইট্রিয়াম ঢুকে যাবে, তার কার্বক্সি টার্মিনালগুলো লেভেল হয়ে যাবে, যত টাইম যাবে তত দেখবো যে এন টার্মিনালগুলো লেভেল হয়ে যাবে। দ্যাট মিনস the amino acid is synthesizing from N to C terminus। তাহলে প্রোটিন সব সময় N to C terminus এর দিকে সিনথেসাইজ হয়, এবং mRNA অলওয়েজ ট্রান্সলেটেড ইন দ্য 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম ডিরেকশন। সেটা কি করে প্রুভ করা যায়? বাই টেকিং এ আর্টিফিশিয়ালি সিনথেসাইজড অলিগোপ্রাইমার বা স্ট্রেচ অফ অলিগোনিউক্লিওটাইড, যার একদিকে থাকবে পলি এ এ এ এ এবং 3 প্রাইম টার্মিনালে থাকবে এ এ সি। এখন পলি এ যে মানে কোডন, সেটা কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডের কোডন? সেটা লাইসিনের কোডন, এবং এএসি অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড অ্যাসপারাজিনের কোডন। তাহলে যদি আমরা এটাকে ইন ভিট্রো ট্রান্সলেশন মেকানিজম অ্যাপ্লাই করি, ইন ভিট্রো ট্রান্সলেশন মেকানিজম মানে কি? ইন ভিট্রো ট্রান্সলেশনাল মেকানিজম বা ট্রান্সলেশনাল মেশিনারি কি সেটা? সেটা একটা এপেনজবের মধ্যে সেল লাইজেট দেওয়া হবে, যার মধ্যে ট্রান্সলেশনের জন্য রেসপন্সিবল সমস্ত কিছু থাকবে, রাইবোজোম, এমআরএনএ, টিআরএনএ, 20টা টিআরএনএ সব কিছু থাকবে একসঙ্গে, এবং আমরা প্রিকরসর অ্যাড করব। তাহলে দেখব আমরা যে প্রোটিনটা পাওয়া যাচ্ছে এই ধরনের যদি আমরা আর্টিফিশিয়াল এমআরএনএ ইউজ করি, তাহলে দেখতে পাবো যে প্রোটিনটা পাওয়া যাচ্ছে তার সিকোয়েন্স করে দেখবো এন টার্মিনালে রয়েছে লাইসিন এবং সি টার্মিনালে রয়েছে অ্যাসপারাজিন। তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে অলওয়েজ এমআরএনএ ইজ ট্রান্সলেটেড ইন এ 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম ডিরেকশন। প্রোটিন সিনথেসিসের জন্য কি কি লাগবে? পুল অফ 20 অ্যামাইনো অ্যাসিডস, 20 অ্যামাইনো অ্যাসিড টিআরএনএ সিনথেটেজ, এটিপি, জিটিপি, ডিফারেন্ট টিআরএনএ মলিকিউলস, রাইবোজোম, ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টরস, ট্রান্সফার ফ্যাক্টরস, ইলংগেশন ফ্যাক্টরস, রিলিজ ফ্যাক্টরস, Mg2+ আয়ন, সেভারাল কোফ্যাক্টরস। এবং এই যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো কোন কোন স্টেপে পার্টিসিপেট করবে? 3টে স্টেপ, ইনিশিয়েশন, ইলংগেশন এন্ড টার্মিনেশন। তো ইলংগেশনটা কখন শুরু হচ্ছে? এই ইনিশিয়েশনটা কখন শুরু হচ্ছে? আফটার দা অ্যামাইনো অ্যাসাইলেশন অফ টিআরএনএ বা অ্যামাইনো অ্যাসিড চার্জিং। এবার অ্যামাইনো অ্যাসিড টিআরএনএ যে প্রথম যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা ইনকর্পোরেট করে তার নাম হচ্ছে মিথিওনিন। সেই মিথিওনিনকে যখন অ্যামাইনো অ্যাসাইল মিথিওনিন বা মিথিওনাইল টিআরএনএ যখন তৈরি হয়, সেই মানে মিথিওনাইল টিআরএনএ সিনথেটেজ দিয়ে সেই মিথিওনাইল টিআরএনএটা ফরমাইলেটেড হয়ে যায়, N10 ফরমাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট থেকে টেট্রাহাইড্রোফোলেট হয়ে যাবে, এবং the methionine will be converted into ফরমাইল মিথিওনাইল টিআরএনএ। এবার টিআরএনএ কিন্তু মিথিওনাইল টিআরএনএ নয়, সেটা হচ্ছে ফরমাল মানে টিআরএনএ স্পেসিফিক ফর ফরমাইল মিথিওনিন, টিআরএনএ এফ, আর টিআরএনএ এম টিআরএনএ স্পেসিফিক ফর মিথিওনিন। তাহলে প্রথম যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা ঢুকবে সেটা হচ্ছে ফরমাইল মিথিওনিন, তার জন্য যে টিআরএনএটা সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক ফর ফরমাইল মিথিওনিন, টিআরএনএ এফ, নট টিআরএনএ এম। এবার এর যে কোডন স্পেসিফিক কোডনটা সেটা হচ্ছে এইউজি। এইউজি কোডনটা কোনো প্রোটিনে কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিডের মাঝখানেও থাকতে পারে। তো যখন মাঝখানে থাকবে তখন যে মিথিওনিনটা ঢুকবে that will not going to be formylated। তার জন্য যে টিআরএনএটা মিথিওনিনের মানে ইন্টারনাল এন্ট্রি, তার জন্য যে টিআরএনএ সেটা হচ্ছে টিআরএনএ এম, টিআরএনএ ফর মিথিওনিন, নট ফরমাইল মিথিওনিন।
কিন্তু টিআরএনএ এর সঙ্গে মিথিওনিন বাইন্ড করার পর তবে তার ফরমাইলেশন হয় ট্রান্সফরমাইলেজ এনজাইম দিয়ে। এবং এই যে তিনটে রাইবোজোমের বাইন্ডিং সাইট রয়েছে, সো টিআরএনএ এফ will prevent the entry of the formyl methionine in the internal region of the mRNA, internal region of the protein. Internal region এ যে মিথিওনিনটা ইনকর্পোরেটেড হবে, that will be carried out by tRNA mate, that is tRNA M. আচ্ছা, এখানে রাইবোজোমটা আছে, রাইবোজোম হ্যাজ 3 RNA binding tRNA binding সাইট। আমি বলেছি একটু আগে, একটা হচ্ছে অ্যামাইনো এ সাইট, একটা হচ্ছে পেপটাইডিল সাইট, এটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসাইল সাইট, এটা পেপটাইডিল সাইট, এটা হচ্ছে এক্সিট সাইট। এবার এই যে দুটো সাব ইউনিট কখন জয়েন করতে পারে? when tRNA mediates interaction between these two sub units. এই tRNA যে বেসটা সেটা থাকবে 30 সাব ইউনিটের উপরে, এবং tRNA যে অ্যামাইনো অ্যাসাইল পার্টটা মানে CCA আর্মটা which will be extended from the 30th to 50th site, and it will interact with the tunnel like structure that is present on the top of the P site. এবং when the peptide has been synthesized, this peptide will move through this tunnel to stabilize this 50s 30s bimolecular structure. তাহলে এই টিআরএনএ কি করছে? ইন্টারঅ্যাক্ট করছে দুটো সাইটের মধ্যে। ওভারঅল প্রসেসটা কি ছোট করে বলে দিলে, 30s আর 50s এসে বাইন্ড করে। এখানে প্রথম যে অ্যামাইনো অ্যাসাইড টিআরএনএ পি সাইটে বাইন্ড করছে তার নাম হলো টিআরএনএ এফমেট, মানে ফরমাইল মিথিওনিন কন্টেনিং টিআরএনএ। তো সেকেন্ড যে অ্যামাইনো অ্যাসাইড টিআরএনএ বাইন্ড করবে, that will be guided by the codon that is present just right side of the AUG, সেটা A সাইডে বাইন্ড করবে। বাইন্ড করার পরে এইভাবে যে দুটো টানেলের মধ্যে ইন্টারাকশন হচ্ছে, দেন পেপটাইড বন্ড উইল ফর্ম, এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটা এর মাথায় চলে যাবে, ফরমাইল মিথিওনিন উইল বি ট্রান্সফার্ড ফ্রম দ্য পি সাইড টু এ সাইড। তাহলে ফরমাইল মানে পি সাইডে যে টিআরএনএটা আছে মানে সেটা হয়ে যাবে আনচার্জড, আর এ সাইডে যে টিআরএনএটা আছে তাকে বলা হবে ডাইপেপটাইডাইল টিআরএনএ উইথ 2 অ্যামাইনো অ্যাসিড। এবং তখন এখানে ইলংগেশন ফ্যাক্টর কাজ করবে, ইলংগেশন ফ্যাক্টর জি, জিটিপি হাইড্রোলিসিস হবে, এন্ড রাইবোজোম উইল মুভ 1 বেস পেয়ার ফরওয়ার্ড। বেস পেয়ার যেই একটা বেস পেয়ার যখনই রাইটে স্লাইড করবে তখন পি সাইড উইল বি ই সাইড এন্ড এ সাইড উইল বি পি সাইড। তাহলে আনচার্জ টিআরএনএ উইল মুভ ফ্রম দ্য পি সাইড টু ই সাইড, and dipeptidyl tRNA will move from the A side to P side, এবং the uncharged tRNA will be dissociated from the E side. E side এর মধ্যে যে tRNA থাকে তার উপর এই E side এর যে অ্যাফিনিটি সেটা ডিক্রিজ করে, তাহলে এক্সিট সাইড থেকে tRNA বাইরে বেরিয়ে যাবে। এটা হচ্ছে হোল প্রসেস। এটা হচ্ছে ইনিশিয়েটিং মানে ইনিশিয়েটর কমপ্লেক্স, তারপরে এখানে ইলংগেশন হচ্ছে, এইখানে টার্মিনেশন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এইখানে যখন ডাইপেপটাইডাইল টিআরএনএ হচ্ছে তখন পি সাইটের যে টিআরএনএ সেখানে কি থাকে বলেছিলাম, ফরমাইল মিথিওনিন, আর এ সাইটে দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্যাট ইজ dictated by the codon just that is present just after the AUG codon। তো সেই মানে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা আছে এখানে, সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডের যে NH2 গ্রুপ ইট ইজ অ্যাক্টিং এজ এ নিউক্লিওফাইল, এটা এখানে অ্যাটাক করবে, করে এই একটা টেট্রাহেড্রাল ইন্টারমিডিয়েট তৈরি করছে। যে রিঅ্যাকশন যে এনজাইমটা এই রিঅ্যাকশনকে ক্যাটালাইজ করে তার নাম হলো পেপটাইডাইল ট্রান্সফারেজ, and this tetrahedral intermediate will be stabilized by the peptidyl transferase, and then the one uncharged tRNA will be resulted in the P site, and A site এর মধ্যে কি তৈরি হচ্ছে ডাইপেপটাইডাইল tRNA। এই পুরো প্রসেসটা যে এনজাইম দিয়ে হচ্ছে তার নাম পেপটাইডাইল ট্রান্সফারেজ। এবারে এই ফরমাইলেশনে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল রয়েছে, সেটা হচ্ছে যখন a large molecule peptide molecule is synthesized মানে in the A site, tripeptidyl এভাবে যখন চলতে থাকে অনেকগুলো মানে অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউ দিয়ে যখন এই লার্জ মলিকিউলটা তৈরি হচ্ছে, তার টপে কি আছে? মিথিওনিন। যদি মিথিওনিনটা ফরমাইলেটেড না হয় তাহলে কি হবে? ইন্ট্রামলিকুলার নিউক্লিওফাইল রিঅ্যাকশন হবে। এই NH2 এর উপরে যে নন বন্ডিং ইলেকট্রন গুলো আছে সেগুলো কি করবে? এই টিআরএনএ এর উপর মানে এই জায়গায় কার্বক্সিল গ্রুপকে অ্যাটাক করবে। অ্যাটাক করলে কি হবে? ওখান থেকে একটা আরএনএ হয়ে যাবে আনচার্জ, এই টিআরএনএটা খুলে বেরিয়ে যাবে এখান থেকে, আর পেপটাইডিল
মানে পেপটাইডের যে পার্টটা সেইভাবে মানে এইভাবে একটা ইন্ট্রামলিকুলার রিং স্ট্রাকচার করে ডিটাচ করে যাবে। তাহলে টিআরএনএ কিভাবে আনচার্জ হয়ে যাবে? with a free terminal amino acid, it doesn't make any difference how long the amino acid chain will be. With a free amino group, dipeptidyl tRNA can cyclize to cleave itself from the tRNA. এই NH2 টা একে অ্যাটাক করতে পারে। But when this NH2 is blocked by formylation, তাহলে NH2 কোন নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করতে পারবে না। ফরমাইলেশন অফ দ্য অ্যামিনো টার্মিনাস ব্লক দিস রিঅ্যাকশন। তাহলে ফরমাইলেশনের দুটো রোল রয়েছে, একটা হচ্ছে ফরমাইলেশন হলে AUG is only মানে AUG only codes মানে AUG that is present in the 5' end of the mRNA only incorporates formilated amino acid, formilated methionine। আর যদি AUG ইন্টারনালি থাকে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড কোন mRNA এর মধ্যে, it will incorporate only methionine in the absence of formylation। আরেকটা রোল হচ্ছে formylation prevent the amino terminus, মানে formylation blocks the amino terminus and prevent the detachment of the tRNA from the amino acids। এটা বোঝা গেল? তাহলে ফরমাইলেশনের দুটো রোল রয়েছে। এই রিঅ্যাকশনটা বোঝা গেছে কি? ওকে। এবং তারপরে একটা এক্সপেরিমেন্ট only to determine that only codon anticodon interaction determine the amino acid that incorporated। ধরো সিস্টেইন রয়েছে, তার জন্য স্পেসিফিক যে টিআরএনএ সেটা হচ্ছে টিআরএনএ ফর সিস্টেইন। সো প্রথমে টিআরএনএ will be coupled with cysteine, টিআরএনএ চার্জিং করা হয় সিস্টেইন দিয়ে, সেখানে এটিপি লাগবে, এএনপি তৈরি হবে, 2পিআই তৈরি হবে, যেমন হয় সিস্টেনাইল টিআরএনএ সিনথেটেজ দিয়ে সিস্টেনাইল টিআরএনএ চার্জিং হচ্ছে। এবারে এই সিস্টেইনটাকে দ্যাট ইজ কাপলড উইথ দা সিস্টেনাইল টিআরএনএ উইল বি রিডিউসড বাই র্যানিনিকেল। রিডিউস করে কি করে দেওয়া হচ্ছে? অ্যালানিন করে দেওয়া হচ্ছে। এবারে সিস্টেনের জন্য যে কোডন সেটা হচ্ছে ইউজিইউ। তাহলে আমরা একটা আর্টিফিশিয়ালি এবং সিস্টেইন মানে অ্যালানিনের জন্য যে কোডন রেসপন্সিবল সেটা হচ্ছে জিসিএন। সরি, তাহলে আমরা একটা স্ট্রেচ অফ এমআরএনএ নিলাম, নিউলি সিনথেসাইজ আর্টিফিশিয়ালি সিনথেসাইজ একটা স্ট্রেচ অফ এমআরএনএ বা কি বলে আরএনএ, যার মধ্যে ইউজি কোপলিমার রয়েছে, ইউজি প্রেজেন্ট ইন এ 1:5 রেশিও। তাহলে ইউ একটা কোডন হবে। তাহলে ইউ যদি এটা সমস্তটাই এই টিআরএনএটা অ্যালানিনে কনভার্ট করে দেওয়া হয় সিস্টেনকে, সো in the UGU that is specific for cysteine, in place of cysteine alanine will incorporated। কিন্তু দেখা গেল যে এবং সেটাই হলো সিস্টেইনের, যেখানে সিস্টেইনের কোডন রয়েছে সেখানে এই অ্যালানিন টিআরএনএ সিস্টেইন ইউজ করলে alanine will be incorporated in the place of cysteine। So after the synthesis of protein in a cell-free protein synthesis machinery, we will get a polymer of alanine which is coded by UGU codon instead of GCN codon that is specific for cysteine। তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে only the adapter molecule dictates the amino acid that is incorporated, and the mechanism that the adapter molecule takes in this purpose is only the codon anticodon interaction। তো শুধু কোডন অ্যান্টিকোডন ইন্টারঅ্যাকশন দিয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড কোনটা ঢুকবে সেটা ডিটারমাইন করা হয়। এবারে যে ইনিশিয়েশন হচ্ছে সেটা কিভাবে হচ্ছে? The initiation involves an mRNA molecule, ribosome, specific initiator tRNA, protein initiation factors, GTP and Ng2+ ion। কি হয়? একটা রিজিয়ন রয়েছে mRNA যেখান থেকে শুরু হবে ট্রান্সলেশন প্রসেস, সেই জায়গাটা আরএনএ এর সঙ্গে বা রাইবোজোমের সঙ্গে বাইন্ড করে। রাইবোজোমের মধ্যে 30 সাব ইউনিটে যে 16S rRNA আছে সেটা mRNA এর একটা পার্টিকুলার রিজিয়নের সঙ্গে বাইন্ড করে the mRNA that is going to be translated।
সেই রিজিয়নটাকে বলছে শাইন ডালগানো সিকোয়েন্স। এই যে সিকোয়েন্সটা দেখতে পাচ্ছ, শাইন ডালগানো সিকোয়েন্স। এই তাহলে আরএনএ এর সঙ্গে এমআরএনএ এর একটা পেয়ারিং হচ্ছে। এই জায়গাটা দ্যাট 30 বেস পেয়ার পার্টিসিপেটস ইন দিস পেয়ারিং। এই যে পেয়ারিংটা হচ্ছে জাস্ট আফটার দিস initiation codon resides. So that two region is forming a RNA hybrid, double stranded RNA, a 30 nucleotide. That 30 nucleotide is protected from pancreatic RNase digestion. তাহলে ইনভিট্রো ট্রান্সলেশন মেকানিজম যদি করি আমরা, দেখা যাবে রাইবোজোমের মধ্যে যে এমআরএনএ বাইন্ড করে আছে সেই এমআরএনএ এর 30 বেস পেয়ার রিজিয়ন ইজ প্রোটেক্টেড ফ্রম দা আরএনএস ডাইজেশন। তাহলে এটা তোমার ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে আছে। এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে কেন সেটা দেখার জন্য দেখা গেল যে 16S আরএনএ এর একটা পার্টের সঙ্গে এমআরএনএ এর একটা কমপ্লিমেন্টারি বেস পেয়ারিং হয়েছে। দ্য রিজিয়ন অফ দ্য এমআরএনএ ইজ কল্ড শাইন ডালগানো সিকোয়েন্স। তাহলে স্ট্রাকচারটা স্টেবল করলো। তাহলে প্রথমে কি হয়, 30S রাইবোজোমাল সাবইউনিট আসে, তার সঙ্গে দুটো ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর থাকে, একটা IF3 একটা IF1। IF1 IF3 বাইন্ড করে 30S রাইবোজোমসের সঙ্গে এবং তার সঙ্গে এমআরএনএ সে বাইন্ড করে। বাইন্ড করার পরে এর সঙ্গে আসে এফমেট ইনিশিয়েটার টিআরএনএ, যে এফমেটটা হচ্ছে ইনিশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড, সেটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করে আনবে IF2 লাইগেটেড উইথ জিটিপি বাউন্ড IF2। তাহলে তিনটে ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর কাজ করছে, একটা হলো IF1, তারপর IF2, তারপর IF3। IF1 30S সাবইউনিট আর এমআরএনএ এর মধ্যে যে কমপ্লেক্স তাকে স্টেবল করে। দ্যাট কমপ্লেক্স ইজ ফার্দার স্টেবিলাইজড বাই শাইন ডালগানো সিকোয়েন্স অফ দ্য এমআরএনএ এন্ড 16S RNA পেয়ারিং। তারপরে আসছে IF2 মেডিয়েটেড এন্ট্রি অফ এফমেট ইনিশিয়েটর টিআরএনএ, সেটা এখানে বাইন্ড করবে, কোডন অ্যান্টিকোডন প্রপারলি পেয়ার করবে। পেয়ার করার পরে এই যে কমপ্লেক্সটা তৈরি হচ্ছে দ্যাট ইজ কল্ড 30S ইনিশিয়েশন কমপ্লেক্স। তাহলে এই যে রিজিয়নটা শাইন ডালগানো সিকোয়েন্স 16S RNA এর সঙ্গে পেয়ার করে, সেই রিজিয়নটা হচ্ছে কনসেনসাস। দ্যাট রিজিয়নস পেয়ার উইথ 16S RNA এবং তার মধ্যে প্রচুর সিমিলারিটি রয়েছে। ইকোলাই এর মধ্যে, ফাজের মধ্যে, ল্যামডা ফাজ, টেম্পারেট, ভিরুলেন্ট সব ফাজের মধ্যে সঙ্গে সিমিলারিটি রয়েছে। এবং এই যে পেয়ারিংটা কিভাবে হচ্ছে, 16S RNA হচ্ছে UCU CCA, আর শাইন ডালগানো সিকোয়েন্স যেটা এমআরএনএ এর মধ্যে আছে তার সিকোয়েন্স হচ্ছে AGG AGGU। এবারে এই যে বেস পেয়ার গুলোর মধ্যে যদি SDM করি আমরা, সাইড ডাইরেক্টেড মিউটেজেনেসিস, তাহলে দেখা যাবে যে ট্রান্সলেশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। So the base pairing is important for the correct binding of mRNA with the ribosome, 30S subunit of the ribosome. But কিছু টিআরএনএ আছে যে মলিকিউল গুলো রিকগনাইজ মোর দ্যান ওয়ান কোডন। এই ব্যাপারটাকে বলছে কোডন ডিজেনারেসি। যেমন ধরো ইনোসিন একটা আনইউজুয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটা টিআরএনএ এর বিভিন্ন পার্টে থাকে, অ্যান্টিকোডনের মধ্যেও আছে। প্রথমে আমি যে টিআরএনএটা দেখিয়েছিলাম আগের স্লাইডে গেলে দেখতে পাবে, এই টিআরএনএ যে অ্যান্টিকোডন আর্ম সেখানে দেখো প্রচুর পরিমাণে আইসিসি আছে, এই ক্লোভার-লিফ স্ট্রাকচার, এখানে আইজিসি আছে, ইনোসিন আছে। তাহলে ইনোসিন এখানে থাকে। ইনোসিনের প্রপার্টি হচ্ছে ইনোসিন ক্যান ডিফারেন্সিয়ালি বাইন্ড উইথ ডিফারেন্ট টাইপ অফ বেস। মানে ইনোসিন কখনো সাইটিডিনের সঙ্গে বেস পেয়ার করতে পারে, ইনোসিন কখনো ইউরিডিনের সঙ্গে বেস পেয়ার করতে পারে, আবার ইনোসিনের সঙ্গে অ্যাডিনোসিনের বেস পেয়ারিংও হয়। তাহলে যে উবুল বেস পেয়ারিং যেটা বলছে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম ওয়াটসন ক্রিক বেস পেয়ারিং। ওয়াটসন ক্রিক বেস পেয়ারিং এ বলা হচ্ছে তিনটে বেসই ইম্পর্টেন্ট, সবগুলো বেস পেয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট for the correct base pairing, for the stringent pairing of the bases, for the correct rigid structure of the DNA or RNA. All base pairing are important. In Ubbel base pairing এ বলছে যে last of the three base pair participate in a less stringent manner. যেমন ইনোসিন থাকলে কি হবে, সবার সঙ্গে বেস পেয়ার করতে পারবে। তাহলে কোন এই যে কোডনের যে ডিজেনারেসি, যে ডিফারেন্ট কোডনের জন্য মানে সেম কোডনের জন্য ডিফারেন্ট টিআরএনএ পার্টিসিপেট করতে পারে ডিউ টু দ্য ডিফারেন্সিয়াল কোডন অ্যান্টিকোডন বাইন্ডিং। এটা কেন হচ্ছে? ডিউ টু লিস্ট স্ট্রিনজেন্ট বাইন্ডিং এট দ্য থার্ড বেস দ্যাট ইজ পার্টিসিপেটেড বাই ইনোসিন। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে
The 30th subunit has two adenine bases, A1492 and adenine 1493 in the 16S rRNA that form hydrogen bond on the minor group of the site of the codon anticodon duplex. মানে এই যে কোডন অ্যান্টিকোডন যেখানে তৈরি হচ্ছে 16S rRNA এর কিছু অ্যাডেনিন বেস আছে যারা এই কোডন অ্যান্টিকোডন যখন পেয়ারিং হয়ে যায় তার সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, কোডন অ্যান্টিকোডন ডুপ্লেক্সের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে and stabilizes the structure. This interaction serves to check whether the Watson-Crick base pairs are present in the first two position of the codon anticodon duplex. যদি কোডন অ্যান্টিকোডন ডুপ্লেক্সের মধ্যে প্রথম দুটো যারা stringently bind করে তাদের মধ্যে প্রপারলি বেস পেয়ারিং না হয় তাহলে কি হবে, এই যে নন স্পেসিফিক যে ইন্টারঅ্যাকশন অফ দিস 16S rRNA with the codon anticodon duplex সেটা ডিসরাপ্টেড হয়ে যাবে. No such inspection device is present for the third position, so more varied base pairs are tolerated. এই দুটো অ্যান্টিকোডন মানে কোডন অ্যান্টিকোডন ডুপ্লেক্সের মধ্যে দুটো বেস পেয়ারিং এর জন্য এটা খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট, ওটাই স্ট্রিনজেন্সি চেক করে। যদি 3 নম্বর বেসটা অল্টার্ড হয়ে যায়, ডাইভার্স হয়, ডিফারেন্সিয়ালি বিভিন্ন বেসের সঙ্গে পেয়ার করে তাহলে টিআরএনএ উইল বি চেঞ্জ। তাহলে টিআরএনএ চেঞ্জ হয়ে গেলে কি হবে, ডিজেনারেসি হবে। তাহলে সেম ট্রান্সফার টিআরএনএ molecule recognizes more than one codon because of the ubyl base pairing, less stringent base pairing। তার মধ্যে মেনলি কে পার্টিসিপেট করছে, ইনোসিন। তাহলে এই যে তোমার এটা তৈরি হচ্ছে 30S ইনিশিয়েশন কমপ্লেক্সটা তৈরি হলো, তারপরে কে আসছে 50S রাইবোজোমাল সাবইউনিট। 50S রাইবোজোমাল সাবইউনিট এসে বাইন্ড করে গেল। কখন বাইন্ড করবে, when IF1 IF3 gets dissociated from the 30S initiation complex। তাহলে এখানে কমপ্লিট তিনটে সাইট তৈরি হচ্ছে, পি সাইট, এ সাইট আর ই সাইট। এখানে আরেকটু ভালো করে মানে ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর গুলোর মেকানিজম আছে, সেটা হচ্ছে IF1 কোন জায়গায় বাইন্ড করছে, এ সাইটে বাইন্ড করে যাচ্ছে। এ সাইটে বাইন্ড করা মানে ইট প্রিভেন্টস দ্য এন্ট্রি অফ দ্য ইনিশিয়েশন অফ ইনিশিয়েটর টিআরএনএ, যাতে ইনিশিয়েটর টিআরএনএটা এফমেট টিআরএনএটা শুধুমাত্র পি সাইটেই বাইন্ড করতে পারে, তার জন্য এ সাইট উইল বি ব্লকড বাই IF1। দেন ইনিশিয়েটর টিআরএনএ comes along with IF2 bound GTP। তাহলে কোথায় বাইন্ড করবে, এটা পি সাইটে বাইন্ড করবে। এবার 50S সাবইউনিট এলো, জিটিপি হাইড্রোলাইজড হলো, which reduces the affinity of the IF2 with the fmate tRNA, and these three initiation complex will be excluded from this initiation complex। তাহলে initiation complex তৈরি হলো। এবার কি হচ্ছে, ইউক্যারিওটিকে এই প্রসেসটা একটু ডিফারেন্ট। A cap binding protein binds the 7-methyl guanosine cap at the 5' terminus of the mRNA। আমরা জানি যে কমপ্লিট mRNA দুটো স্ট্রাকচার থাকে, একটা হলো 5' এন্ডে ক্যাপ থাকে 7-methyl guanosine cap, আর 3' এন্ডে থাকে পলিএটেল। তাহলে cap binding protein binds with the 7-methyl guanosine cap at the 5' terminus of the mRNA, then the initiation factor, একে বলা হচ্ছে EIF, eukaryotic initiation factors, bind to the CBP mRNA complex, then the small 40S subunits of the ribosome binds, and eukaryotic contains special initiator tRNA IMate, I for initiator, but the amino group of the methanyl tRNA IMate is not formilated। প্রথম অ্যামাইনো অ্যাসিডটা ইউক্যারিওটিকের মধ্যে ফরমাইলেশন হয় না, ট্রান্সফরমাইলেজ নেই, and the initiator methionine tRNA IMate interacts with the soluble IF and enters the P site। তাহলে এই যে কমপ্লেক্সটা তৈরি হচ্ছে ক্যাপ স্ট্রাকচার দিয়ে কমপ্লেক্সটা, that will slide from 5' to 3' direction of the mRNA, and when it encounters the AUG, then only ribosome can bind with this complex। তাহলে এখানে স্লাইডিং একটা মেকানিজম হয়, যেখানে IF1 IF2 এর মতো এইভাবে মানে ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টরগুলো পার্টিসিপেট করে না, বাইন্ডিং করে না, কিন্তু স্ক্যান করে। and the initiation of eukaryote translational eukaryote এটা খুব একটা আমার কনসার্ন নয় আজকে। তাহলে নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি, ইলংগেশন প্রসেস চলে যাচ্ছে। elongation of translation, the elongation involves the addition of amino acid to the growing peptide chain one by one। The phase has 3 steps: amino acyl tRNA binds to a ribosome in the A site, peptide bond forms, and ribosome move। এইগুলি এই তিনটে প্রসেস পরপর তিনটে স্টেপ করতে গেলে
কি কি লাগবে, ইলংগেশন ফ্যাক্টর লাগবে এবং জিটিপি লাগবে। ইলংগেশন ইজ সিমিলার ইন ইউক্যারিওট, সেম জিনিস হয় কি, সেটা প্রথম স্টেপটা হচ্ছে বাইন্ডিং অফ অ্যামাইনো অ্যাসাইড টিআরএনএ। এই ভালো করে দেখো এখানে, এই যে এখানে ই সাইট রয়েছে, পি সাইটে এটা হচ্ছে ইনিশিয়েশন কমপ্লেক্স, এখানে পি সাইটে ইনিশিয়েটার টিআরএনএ উইথ এফনেট হ্যাজ বিন বাউন্ড, এ সাইটটা এমটি রয়েছে, এ সাইটের যে কোডনটা আছে ইউসিসি সেটা স্পেসিফিক ফর সেরিন, তাহলে সেরিন এখানে ঢুকবে, এই সেরিনকে নিয়ে আসার জন্য ইলংগেশন ফ্যাক্টর লাগবে, এখানে ইলংগেশন ফ্যাক্টরটার নাম হচ্ছে ইএফটিইউ, ইলংগেশন ফ্যাক্টর টিইউ, দ্যাট ইজ বাউন্ড উইথ জিটিপি। তাকে নিয়ে লোকে এইভাবে জিটিপির সঙ্গে জিটিপি বাউন্ড ইএফটিইউ ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ সেরিন টিআরএনএ and incorporate serine tRNA just in the A site of the ribosome, initiation complex, রাইবোসোমের সঙ্গে বাইন্ড করবে। এইবার যদি এখানে প্রপারলি বেস পেয়ারিং না হয় তাহলে এই যে EFTU GTP এটা হাইড্রোলাইজ হবে না। সো EFTU GTP wait a bit or delays the hydrolysis and detect whether the proper codon anticodon base pair has been occurred or not. যদি তা না হয় তাহলে জিটিপি হাইড্রোলাইজড হবে না, ইএফটিইউ জিটিপি হাইড্রোলাইজড হবে না। এটা হচ্ছে অ্যানাদার মেকানিজম অফ এরার কারেকশন। প্রথমটা কি ছিল, স্টেরিক এক্সক্লুশন অফ এন্ট্রি। নাম্বার 2 কি ছিল, ডাবল সি মানে হাইড্রোলাইটিক এডিটিং। নাম্বার 3 হচ্ছে উইল বি কনফার্ড বাই ইএফটিইউ ইলংগেশন ফ্যাক্টর। The hydrolysis of the EFTU delays when proper anticodon-codon interaction does not take place. তাহলে যদি তা হয়, ঠিকঠাক যদি পেয়ারিং হয় তাহলে EFTU will be haydrolyzed. এই হাইড্রোলাইসিসের জন্য কি লাগবে, পার্টিসিপেশন অফ দ্য হাইড্রোলাইজ হয়ে গেল, জিটিপি টা জিডিপি হয়ে গেল। এবার জিডিপি কে এক্সক্লুড করার জন্য EFTU কে আগের স্টেজে ফিরিয়ে আনার জন্য টু পার্টিসিপেট ইন দ্য অ্যানাদার রাউন্ড অফ ইলংগেশন আরেকটা ইলংগেশন ফ্যাক্টর আছে যার নাম EFTS। EFTS কি করছে, এই EFTU সঙ্গে বাইন্ড করছে and it excludes the GDP। তাই GDP bound EFTU থেকে GDP কে সরিয়ে দিচ্ছে কে TS। TS সরিয়ে দেওয়ার পরে when TS is released then TS is replaced by GDP and EFTU GDP is now ready for another round of elongation। তাহলে ইলংগেশন কে প্রপারলি হচ্ছে কিনা সেটা দেখাও, জিটিপির একটা EFTU জিটিপির একটা ইম্পর্টেন্ট রোল। এবারে যখন ইলংগেশন হয়ে গেল, এবারে ইলংগেশন কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে, পি সাইডে রয়েছে এফমেট টিআরএনএ আর এ সাইডে রয়েছে সেরিন টিআরএনএ। তাহলে এরপরে যে এনজাইমটা পার্টিসিপেট করবে, যে প্রসেসটা হবে তার নাম পেপটাইড বন্ড ফর্মেশন। সেটা কে করবে, এনজাইমের নাম peptidyl transferase. That is the intrinsic activity of 23S rRNA molecule of the 50S ribosomal subunit. সেটা কি করছে, এই fnet will be transferred from the P site to the A site. সেরিনের মাথায় fnet চলে যাচ্ছে, পেপটাইড বন্ড তৈরি হবে। পেপটাইড বন্ড forms between the two adjacent amino acid catalyzed by peptidyl transferase। আমি আগেই বলেছি একটা tetrahedral intermediate তৈরি হয় that is stabilized by peptidyl transferase। The linked amino acids are attached to the tRNA of the A site forming peptidyl tRNA। এইভাবে একটা লিংক তৈরি হচ্ছে, peptidyl transferase এটা হচ্ছে peptidyl transferase সেন্টার। তাহলে এইখানে peptidyl transferase যে এনজাইমটা তাকে কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক ব্লক করতে পারে, যেমন ধরো ক্লোরামফেনিকল যেটা 50S সাবইউনিটের সঙ্গে বাইন্ড করে। ক্লোরামফেনিকল 50S সাবইউনিট স্পেসিফিক অ্যান্টিবায়োটিক। আচ্ছা, ফার্স্ট স্টেপ যখন ইনিশিয়েশন কমপ্লেক্সটা তৈরি হচ্ছিল সেই স্টেপটাকে মানে ইনহিবিট করে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক যেগুলো ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যাকটেরিওসাইডাল। যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে স্ট্রেপ্টোমাইসিন, যাদের বলে অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডস অ্যান্টিবায়োটিক, যারা কি করে S12 বলে একটা প্রোটিন রয়েছে, আমি বললাম একটু আগেই 30S সাবইউনিটস এর মধ্যে থাকে, সেই S12 প্রোটিনের সঙ্গে বাইন্ড করে এবং মিসলিডিং করে, ইনকর্পোরেশন অফ রং বেসেস কে প্রমোট করে, রং অ্যামাইনো অ্যাসিড কে প্রমোট করে। তাহলে কি হবে, মিউটেশন তৈরি হবে এবং আলটিমেটলি দ্য প্রোটিন সিনথেসিস অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া উইল বি সিজড। তাহলে 30S সাবইউনিটে বাইন্ড করছে স্ট্রেপ্টোমাইসিন,
তারপরে কি আছে টেট্রাসাইক্লিন, টেট্রাসাইক্লিনটাও 30s সাব ইউনিটে বাইন্ড করছে, কিন্তু তার মেকানিজমটা একটু আলাদা। ইট প্রিভেন্ট দ্য অ্যামাইনো অ্যাসাইলেশন, সরি অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ বাইন্ডিং এট দ্য এ সাইট। স্ট্রেপ্টোমাইসিন হলো ম্যাক্রোলাইড, তোমার অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডস, তারপরে আছে টেট্রাসাইক্লিন, দুটোই 30s এ বাইন্ড করছে। ক্লোরামফেনিকল পেপটাইডাইল ট্রান্সফারেজকে ব্লক করে, আমি একটু আগেই বললাম 50s রাইবোজোমাল সাব ইউনিটের উপর ফাংশন করছে। এর পরের স্টেপটা হলো ইলংগেশন, যেখানে এই যে পেপটাইডাইল ট্রান্সফারেজ, এইখানে এই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে। কি রিঅ্যাকশন? এই যে NH2 অফ দ্য এ সাইট ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ এ নিউক্লিওফাইল, সেইটাই কার্বক্সিল গ্রুপকে অ্যাটাক করবে। অ্যাটাক করলে কি হবে? এই কার্বক্সিল গ্রুপের সঙ্গে যে টিআরএনএ যে বন্ডিং, সেটা ক্লিভড হয়ে যাবে। এটা কি বন্ড? এটা এস্টার বন্ড। এই এস্টার বন্ডটা ক্লিভড হয়ে যাবে। ক্লিভ হয়ে গেলে এই যে ফরমাইল মিথিওনিনটা এর ঘাড়ে চলে যাবে। The formyl methionine will be transferred from the P side to the amino acid present on the A side and it will form a peptide bond. তাহলে পেপটাইড বন্ড তৈরি করেছে। কোন স্টেপটাকে, এই স্টেপটাকে ব্লক করছে কে? ক্লোরামফেনিকল। এনজাইমের নাম কি? পেপটাইডাইল ট্রান্সফারেজ। এরপরে কি হবে? ট্রান্সলোকেশন। তাহলে প্রথম স্টেপটা হলো ফরমেশন অফ দা তোমার হচ্ছে ইলংগেশনের ফার্স্ট ফেজ। তারপরে ফেজটা হচ্ছে ফরমেশন অফ পেপটাইড বন্ড। আর নাম্বার 3 হচ্ছে ট্রান্সলোকেশন। ট্রান্সলোকেশনে কি কি স্টেপ রয়েছে? EFG GTP কমপ্লেক্স বাউন্ড টু দ্য রাইবোজোম। এই যে EFG, এটা হচ্ছে ট্রান্সলোকেশন ফ্যাক্টর, and GTP hydrolyzed and translocation of the ribosome occurs displacing away from the P site. ইউক্যারিওটিকে যে ট্রান্সলোকেটিং যে ফ্যাক্টরটা, তাকে বলছে EEF2, ইলংগেশন ফ্যাক্টর 2, লাইক ব্যাকটেরিয়াল ইলংগেশন ফ্যাক্টর G। তাহলে এখানে ট্রান্সলোকেশনে কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, ভালো করে দেখো যে এইখানে EFG এসে বাইন্ড করছে। EFG এখানে বাইন্ড করছে। কোথায় বাইন্ড করছে? এমটি সাইডে, এমটি এ সাইডে বাইন্ড করছে। এমটি এ সাইডে বাইন্ড করলে কি হবে? সরি, ভুল বলছি আমি। এখানে তোমার যে ইলংগেশন কমপ্লেক্স রয়েছে, সেখানে ই সাইড ইজ এমটি, পি সাইড ইজ আনচার্জ টিআরএনএ প্রেজেন্ট ইন দ্য পি সাইড, এন্ড এ সাইডে কি আছে? ডাইপেপটাইডাইল টিআরএনএ। এবার এখানে আসবে elongation factor G, which is also coupled with GTP, and when GTP is hydrolyzed, it binds with the it hydrolyzes GTP and binds with the empty side of the ribosome, empty A side of the ribosome, and carry out one base pair shift from 5 prime to 3 prime. So ribosome will be slides away from 5 prime to 3 prime. এই ডিরেকশনে স্লাইড করবে। স্লাইড করলে কি হবে? E side will be transferred to this site, and A side will be transferred to P side, and P side become E side. তাহলে এই যে ইলংগেশন ফ্যাক্টরটা, সেটা আবার কি করে আগের স্টেজে ফিরে আসছে? বাই বাইন্ডিং উইথ অ্যানাদার রাউন্ড অফ GTP। তাহলে এই যে ইলংগেশন অফ ট্রান্সলেশন, আচ্ছা এর মেকানিজমটা আমি একটু পরে আসছি, যে EFG এর মেকানিজম থেকে একটু পরেই আসছি আমি। যখন ট্রান্সলেশনের যখন ইলংগেশন, আমি একটু আগেই বলেছি, সেটা হচ্ছে যে ট্রান্সলেশন আর ট্রান্সক্রিপশন কাপল। তাহলে কি হবে? একটা লং mRNA কে ট্রান্সলেট করতে মাল্টিপল ribosome will participate and forms a string of mRNA where numerous ribosome it is bound. সেটাকে বলছে পলিরাইবোজোম বা পলিজোম। বাট এই যে প্রসেসটা, এটা আগেই বলেছি, এটা ইলংগেশনের স্টেপটা। আচ্ছা, এরপরে এই যে ওই যে তোমার EFG এর আগে মানে ফাংশনটা বলেছি। EFG এর যে স্ট্রাকচারটা, EFG মিমিক্স অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ। এই EFG GTP বাউন্ড EFG স্ট্রাকচারটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ এর মতো। The structure of the EFG closely resemble the complex between EF2 and EF2 and tRNA. EF2 bound tRNA এর মতো স্ট্রাকচার। EF2 tRNA কোথায় বাইন্ড করে? তোমার A সাইডে বাইন্ড করবে। So this is an example of molecular mimicry. A protein domain evolved so that it mimics the shape of the tRNA molecule. This structural similarity as well as the other experimental data suggest a mechanism for the translocation process. কি সেটা? EFG bound GTP bound EFG interacts with the A site, and after the hydrolysis of GTP, it incorporates its tRNA-like domain more firmly into the A site, which causes
the shifting of dipeptidyl tRNA from the A site to P site and uncharged tRNA from the P site to A site. তাহলে এইভাবে EF2 tRNA কে মিমিক করে এটা tRNA কে it make the ribosomes to be translocated from P site of the mRNA to 3' end, 5' end to 3' end. তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে। এবার আমি বলছিলাম fidelity by EF2. EF2 does not interact with the F-mate tRNA. প্রথম কথা হচ্ছে EF2 is very specific. EF2 কখনো F-mate tRNA F-mate এর সঙ্গে interact করে না। It only interacts with mate tRNA mate, which prevents the formilated methionine tRNA to be incorporated in the internal portion of the mRNA. Only methionine that is ligated with the tRNA specific for methionine will be incorporated into the internal region. The protein will be initiated by formyl methionine. Like other all amino acyl tRNA does bind to EF2. প্রত্যেকটা tRNA EF2 এর সঙ্গে বাইন্ড করতে পারে। Only F-mate tRNA F-mate doesn't interact with EF2. আরেকটা যেটা fidelity কথা একটু আগে বলেছি, EF2 wait a bit before the hydrolysis and it detects whether proper codon anticodon interaction ঠিক হয়েছে কিনা। তাহলে যদি EF2 এর বদলে GTP এর বদলে আমরা GTP এর একটা অ্যানালগ দিই, মানে where টার্মিনাল ফসফেট ইজ রিপ্লেসড বাই এ সালফার, তাহলে কি হবে? জিটিপি হাইড্রোলিসিস হবে না, তখন প্রোটিন সিনথেসিসের স্পিড কমে যাবে, কিন্তু প্রোটিন সিনথেসিসে কোনো রং অ্যামাইনো অ্যাসিড ইনকর্পোরেট করবে না। ইট উইল রিডিউস স্পিড বাট ইনক্রিজেস দ্য ফিডেলিটি বিকজ দ্য প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি অফ EF2. এবার কি হচ্ছে, টার্মিনেশন কিভাবে হয়? টার্মিনেশনের জন্য কোনো টার্মিনেশন হয় তিনটে কোডনের জন্য, তিনটে স্টপ কোডন আছে that doesn't interact with any tRNA. এর জন্য কোনো স্পেসিফিক অ্যামাইনো অ্যাসিড নেই। কি কি কোডন আছে? UAG, UAA and UGA। এইগুলোকে রেকগনাইজ করার জন্য কে থাকে? এইগুলোকে রেকগনাইজ করার জন্য কিছু ফ্যাক্টর রয়েছে, প্রোটিন ফ্যাক্টর, দোজ আর কল্ড RF রিলিজ ফ্যাক্টর। যেমন RF1 recognizes UAA and UAG and RF2 recognizes UAA and UGA. তাহলে যখনই এ সাইটে after synthesis of long polypeptide chain, when a site encounters a codon that is one of these three codon, that is stop codon, তখন সেখানে কে বাইন্ড করবে? কোনো tRNA বাইন্ড করবে না, RF1 বাইন্ড করবে। RF1 বাইন্ড করবে and what will happen, RF1 কি করছে? tRNA থেকে প্রোটিনকে লাইজ করে দিচ্ছে। tRNA আর প্রোটিনের মধ্যে যে ফসফোঅ্যানহাইড্রাইড যে বন্ড রয়েছে, এস্টার বন্ড রয়েছে, তাকে RF1 কে ক্লিপ করে দিচ্ছে, পেপটাইড বন্ডকে ক্লিপ করে দিচ্ছে। তাহলে পলিপেপটাইড চেইন will be released and then what will happen after the release of the polypeptide chain, this RF1 will be excluded from the A site by participation of another factor, RF factor, that is RF3, which is bound with GDP. And when this GDP is replaced by GTP, RF3 hydrolyzes GTP, which allows the RF3 to be released from the ribosome. তাহলে RF3 GTP bound, RF3 তাহলে RF3 রোলটা হচ্ছে to promote the release of RF1 from the A site. এরপরে রাইবোজোম রিসাইক্লিং ফ্যাক্টর আসবে, যে কি করবে? এ সাইটে বাইন্ড করে যাবে। এ সাইটে বাইন্ড করার পরে এই যে আনচার্জ tRNA রয়েছে পি সাইটে, সেটা ই সাইটে চলে যাবে। সো RRF slide from the A site to P site and the RRF will be released by EFG by same mechanism of translocation that was done in the translocation process. The EFG এখানে কি করছে? মলিকুলার মিমিক্রি, EF2 tRNA এর মতো, এবং স্লাইড করতে হেল্প করছে। স্লাইড করলে পুরো কমপ্লেক্সটা ডিসোসিয়েট করে যাবে, 30S 50S সাবইউনিট, mRNA, all the factors and uncharged tRNA. So RRF releases the uncharged tRNA and EFG releases RRF, সেটা হচ্ছে রাইবোজোম রিসাইক্লিং ফ্যাক্টর, causing the two ribosomal subunits to dissociate from the mRNA. That is a translational termination.
যে এই যে প্রসেসটা যেখানে ট্রান্সলোকেশন হচ্ছে সেখানে আরেকটা এনজাইম মানে আরেকটা অ্যান্টিবায়োটিক ফাংশন করে দ্যাট ব্লকস দ্য ট্রান্সলোকেশন প্রসেস। সেই অ্যান্টিবায়োটিকের নাম হচ্ছে ম্যাক্রোলাইডস অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন এরিথ্রোমাইসিন, লিনকোমাইসিন, এইসব ট্রান্সলোকেশন প্রসেসটাকে প্রিভেন্ট করে। এখানে ইএফজি যে মলিকিউলটা ইলাঙ্গেশন ফ্যাক্টর জি, তার আরেকটা নাম হচ্ছে ট্রান্সলোকেজ। ট্রান্সলোকেশন প্রসেসটাকে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা প্রিভেন্ট করে তার নাম এরিথ্রোমাইসিন, লিনকোমাইসিন, এইসব এদের বলে ম্যাক্রোলাইডস। এরা সুগার অ্যামিনো গ্রুপ দিয়ে তৈরি ম্যাক্রোলাইড। তাহলে দিস দ্য হোল প্রসেস অফ ট্রান্সলেশন। And termination of translation in eukaryotes, the termination process is similar to that of bacteria. In this case, single release factor, eukaryotic release factor 1, ERF1, recognizes all the stop codon, and ERF3 stimulates the termination process. যে কাজটা ওই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কাজ করছিল RRF, ribosomal release factor. Ribosome recycling occur in eukaryote, but there is no equivalent of RRF. ঠিক আছে? So that's all from the translation. From my side, these are eukaryotic, prokaryotic, translational process and protein synthesis. সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। কোনো ডাউট থাকলে একটু বলো, একটু মানে একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো আমার সঙ্গে। কোনো ডাউট থাকলে একটু বলো। আচ্ছা, এখানে প্রত্যেকটা অ্যান্টিবায়োটিক যে অ্যান্টিবায়োটিক গুলোর কথা বললাম আমি, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, ম্যাক্রোলাইডস মানে এরিথ্রোমাইসিন, সবগুলো কিন্তু মোড অফ অ্যাকশন গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, একটু দেখে নেবে এগুলো, কোন কোন এনজাইম, কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিক কোন জায়গায় কাজ করছে। আরেকটা অ্যান্টিবায়োটিক সেটাও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, তার নাম হচ্ছে পিউরোমাইসিন। পিউরোমাইসিনটার স্ট্রাকচারটা হলো এই অ্যামাইনো অ্যাসাইল পিআরএন এর মতো। তাহলে ইট উইল অকুপাই দ্য অ্যামাইনো অ্যাসাইল পিআরএন এর সাইট মানে এ সাইট এন্ড প্রিভেন্ট দ্য এন্ট্রি অফ অ্যামাইনো অ্যাসাইল পিআরএন। হ্যাঁ, তাহলে এই অ্যান্টিবায়োটিক গুলোর মানে মোড অফ অ্যাকশন, যে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো প্রোটিন ট্রান্সলেশন প্রসেস কে ইনহিবিট করে সেগুলো দেখে নেবে ভালো করে। হ্যাঁ, আর যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো। কয়েকটা জায়গা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেমন যে রোল অফ ইএফকিউ ইন কোডন অ্যান্টিকোডন বেস পেয়ারিং ডিটারমিনেশন। তারপরে এই একটা জায়গা, তারপর হচ্ছে হোয়াই ফরমাইলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে। নাম্বার 3 হলো এই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো, সেখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে। আরেকটা জায়গা হচ্ছে তোমার ডিজেনারেসি। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ মানে হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ ডিজেনারেসি, কেন টিআরএনএ অন্য অ্যামাইনো অ্যাসিডকে অন্য কোডনকে ডিটেক্ট করছে, তার জন্য এই উব্বেল বেস পেয়ারিংটা ভালো করে বুঝতে হবে। এবং 16S আরএনএ যেমন শাইন ডালগানো সিকোয়েন্সের সঙ্গে বেস পেয়ার করছে, তেমনি কোডন অ্যান্টিকোডনের সঙ্গেও বেস পেয়ার করছে, একটা কমপ্লেক্স তৈরি করছে। এই কোডন অ্যান্টিকোডন যে বাইমলিকুলার কমপ্লেক্সটাকে ডিটেক্ট করছে, ওয়েদার ইজ প্রপারলি মানে হয়েছে মানে মানে ওয়েদার ইজ বেস পেয়ার প্রপারলি উইথ ওয়ান অ্যানাদার, সেটাকেও ডিটেক্ট করছে। সেই জায়গাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো দেখে নেবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমার কিছু বলা নেই। হ্যাঁ বলো সৌম্যদীপ, বলো কি বলছো। স্যার বলছিলাম স্যার প্রোটিন সিনথেসিস যেগুলো সব অ্যান্টিবায়োটিকের নাম করলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেগুলো স্যার একটা চার্ট করে কি স্যার মনে রাখবো নাকি বলুন তো? তোমার যেগুলো প্রোটোবায়োলজি প্রোটিন, ঠিক আছে, 4 রকমের অ্যান্টিবায়োটিক, 5 রকমের অ্যান্টিবায়োটিক পার্টিসিপেট করে। সবসময় মনে রাখবে 30 এর সাব ইউনিটে দুটো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন। 50 এর সাব ইউনিটে ক্লোরামফেনিকল আর এরিথ্রোমাইসিন বা ম্যাক্রোলাইড। ঠিক আছে, এবার 4টে স্টেপকে 4টে অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাটালাইজ করছে মানে ব্লক করছে। পেপটাইডাল ট্রান্সফারেজ যখনই তুমি এনজাইমটা পড়বে তখনই মনে আসবে যে ক্লোরামফেনিকল, যখনই জানবে যে ট্রান্সলোকেশন তখনই তোমার মাথায় আসবে এরিথ্রোমাইসিন, যখনই ইনিশিয়েশন পড়বে তখনই তোমার মনে আসবে স্ট্রেপ্টোমাইসিন। এইভাবে মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে, মানে কোনটা কোথায় কাজ করে এবং তার মেকানিজম কি এবং কোন সাব ইউনিটে কাজ করছে, কোন রাইবোসোমাল সাব ইউনিটের মধ্যে। ঠিক আছে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কোনো ডাউট কারণ? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অল। স্যার হ্যাঁ বলো বলো, চাকরিদি বলো। স্যার কালকের একটা
এক্সপেরিমেন্টে একটু ডাউট হচ্ছে। হ্যাঁ বলো কোনটা বলো, আমি কি স্লাইডটা খুলবো? স্যার ওই এক্সোনিউক্লিয়াস 3 দিয়ে যে একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল ওইটা। আচ্ছা আমি দেখছি, এক second। ট্রান্সক্রিপশন এইটা তো হ্যাঁ স্যার। বলো ডাউটটা কি বলো। ওই শর্টার ফ্র্যাগমেন্টটা কোথা থেকে আসছে ওটা বুঝতে পারিনি। মানে 44 এরটা তো ঠিক আছে, হুম তার নিচের যে শর্টার ফ্র্যাগমেন্টটা। ওই শর্টার ফ্র্যাগমেন্টটা ধরো মানে এক্সোনিউক্লিয়াস তো খুব একটা স্পেসিফিক নয়, তো ধরো 3 প্রাইম এন্ড থেকে কোনো একটা পার্টকে ক্লিক করেছে, মানে কোনো একটা মানে মলিকিউলের 3 প্রাইম এন্ড থেকে কোনো একটা পার্ট ক্লিক করেছে, মানে ধরো এই প্রোমোটার রিজিয়নটা, এই প্রোমোটার রিজিয়নের উপরে যখন আমরা রাইবোজ মানে আরএনএ পলিমারেজ বাইন্ড করাবো, তখন তো সব যতগুলো এরকম ডিএনএ স্পিসিস রয়েছে সবগুলোর সঙ্গে তো আরএনএ পলিমারেজ বাইন্ড করবে না, কারোর সঙ্গে বাইন্ড করবে। ইট উইল ডিপেন্ড অন দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ আরএনএ পলিমারেজ। তাহলে কিছু পার্ট আনবাউন্ড থেকে যাবে, কিছু ডিএনএ স্পিসিস আনবাউন্ড থেকে যাবে, সেখান থেকে যদি কোনো ফ্র্যাগমেন্টকে রিলিজ করে থাকি তাই। কিন্তু এখানে আমাদের মেন কনসার্নটা হচ্ছে 44 কেডি যে মানে 44 বেস পেয়ারের যে ফ্র্যাগমেন্ট, ওটাই ইম্পর্টেন্ট। যে ব্যান্ডটার ইন্টেন্সিটি বেশি হবে সেই মানে ব্যান্ডটাই হচ্ছে 5 প্রাইম এন্ড থেকে আরএনএ পলিমারেজ যেখানে বাউন্ড করে আছে সেই ডিসটেন্স, ঠিক আছে? মানে শর্ট ফ্র্যাগমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট নয়। ওকে, এখানে শর্ট ফ্র্যাগমেন্ট জায়গায় তোমার মাল্টিপল শর্টেস্ট ফ্র্যাগমেন্ট আসতে পারে। যে ব্যান্ডটা ইন্টেন্স মানে তোমার ইন্টেন্সিফাইড ব্যান্ড, সেটাকে দেখতে হবে আমাদের। আর কোনো ডাউট কারোর? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো বলো। স্যার বলছিলাম স্যার একটা রিকোয়েস্ট ছিল। হ্যাঁ 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 বলো। স্যার বলছিলাম স্যার আপনার স্লাইড গুলো স্যার শেয়ার করতে পারবেন আমাদের সঙ্গে, তাহলে খুব ভালো হতো। অবশ্যই ভবিষ্যৎকালে স্যার আপনার স্লাইড গুলো ধরে ধরে পড়বো তো। একদম একদম, আমি একটা কাজ করবো, আমি এটা অরিজিৎকে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? অরিজিৎ তোমার সঙ্গে শেয়ার করে নেবে। হ্যাঁ স্যার তাই হবে। ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, আর কোনো ডাউট আছে কি কারোর? তাহলে আমি এখানে স্টপ করছি। হ্যাঁ, ওভার টু ইউ। হ্যাঁ বলো অঙ্কিতা, বলো। ও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. হ্যাঁ স্যার, অন বিহাফ অফ স্টুডেন্টস মানে সবাই নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক গ্র্যাটিটিউড দিতে চাইছে, তো সবার বিহাফ থেকে আমি এবং অরিজিৎ দুজনেই খুব খুব থ্যাঙ্কফুল আপনার প্রতি। মানে বিউটিফুল ক্লাসেস, ভীষণ এনলাইটেনিং, ভীষণ ইনফরমেটিভ, মানে অল থ্রু ফলো করতে এইটুকুও বোর্ডাম আসছিল না, মানে ভীষণ ভীষণ ক্যাচি ক্লাসেস। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। মানে আবার আপনার সাথে ইন্টারাকশন হবে এইরকম আশা রাখি অবভিয়াসলি। আর স্টুডেন্টসদেরও অনেক থ্যাঙ্কস, তোমরা পেশেন্স নিয়ে পুরোটা পার্টিসিপেট করেছো খুব সুন্দরভাবে। তো আমরা ক্লাসেস এখানেই তাহলে আজকে শেষ করছি। আর অ্যাজ স্যার প্রমিস যে উনি যদি শেয়ার করে দেন স্লাইডগুলো, আমরা ইমিডিয়েটলি তোমাদেরকে ফরওয়ার্ড করে দেবো। অলরাইট, তো দ্যাট ইজ ইট। গুড নাইট। ক্লাসটা এখানেই তাহলে এন্ড করছি। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Good Good night. Thank you. Good night. Good night.